ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ? SDLC ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹ, मतलब सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल का सैकेंड फेस है फिजिबिलिटी स्टडी। असी देखिया सीगा जो भी सिस्टम की डिवेलपमेंट का आइडियाज़ ने वो कित्थों आते ने। यूज़र नूं ये फील हुंदा कि किसी भी चेंज की जरूरत आ जां तां कोई भी प्रॉब्लम आ रही आ जां कुछ इंप्रूवमेंट करनी चाहिए आ, तां पहली चीज़ हुंदी आ रिकोगनीशन ऑफ नीड। इस तो बाद प्रॉब्लम नूं डिफाइन किया जाता, फिर सिस्टम एनालिस्ट नूं बुलाया जाता कि वह इनिशियल इन्वैसटीगेशन नूं लॉन्च करदा। इनिशियल इन्वैसटीगेशन तो बाद एनालिस्ट की करदा गा करंट सिस्टम नूं स्टडी करदा इन्वैसटीगेशन च, ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम कित्थे आ रही आ, की रिक्वायरमेंट नेगियां, ठीक है, यूज़र दी ते की ऑब्जैक्टिव्स ने। इस चेंज तो बाद की एक्सपैक्ट करते नेगे, की एक्सपैक्टेशनस ने, आउटपुट की चाहिए आ, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट रेडी हो जाती आ। उस तो बाद असी मूव कर देंगे सल्यूशन की तरफ। एनालिस्ट कुछ सल्यूशनस डिस्क्राइब करदा। हुण देखो एक प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे कई मैथड्स हो सकते हैं। असी इंटरस्टिंग इन्वैसटीगेशन तो समझ सकते हैं, जिमें घर च असी कोई भी गैजेट लेना, सपोज मोबाइल लेना या TV लेना या वॉशिंग मशीन लैनी आ, ठीक है। फिर की हुंदा गा जिमें मोबाइल भी असी सोच लैंदे पहला ही माइंड दे विच, साडे माइंड दे विच आ जांदा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हुंदियां ने कि असी किदां दी मोबाइल लेना, ठीक है, किदां दा उहदा प्लेइंग सिस्टम वधिया होवे, एडवांस कैमरा होवे, ठीक है। मेरे लिए भी मतलब ज़्यादा ये चीज़ मैटर नहीं करती, अदर्स फीचर्स, ठीक है, इन्ने मैटर नहीं करते। इस भी की हैगा मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने, कैमरा इन्ने मैगापिक्सल का होवे, ड्यूल होवे, सैल्फी इस तरीके नाल आवे, रेजूलेशन इन्ना होवे, ठीक है, साइज़ ये होवे, कॉस्ट इन्नी ज़्यादा होवे जां इन्नी घट होवे। इस तरीके दीयां कुछ रिक्वायरमेंट्स होंदियां ने, कुछ एक्सपैक्टेशनस होंदियां ने। उन्हां नूं माइंड च रख के मैं की करूँगी, अलग अलग कंपनीज़ दे अलग अलग ब्रांड्स दे अलग अलग मॉडल्स दे ने उन्हां नूं स्टडी करना शुरू कर दूँगी, ठीक है। मेरे लिए बेस्ट केड़ा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स नूं सैटिस्फाई करे, ठीक है। जिमें इस टाइप के कई मॉडल्स मिल जाएंगे, एक टाइप के कई मॉडल्स मिल जाएंगे, भी उन्हां चों मैं किहड़ा चूज़ करूँगी जो मेरे लिए बेस्ट होगा। कुछ ऐदां दा ही काम हुंदा गा फिजिबिलिटी स्टडी च। हुण जिहड़ी प्रॉब्लम आ रही आ सिस्टम नूं, सिस्टम दे विच सपोज सानूं जो चाहिदा बेस्ट कस्टमर सर्विस चाहिदी आ, ठीक है, असीं चाहुंदे आ दी बेस्ट कस्टमर सर्विस होवे, उस नूं अप्लाई करन दे लई की मैथड्स ने। हुण एनालिस्ट की करेगा, जो भी पोटेंशियल सिस्टम आ जो इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व कर सकते ने, अज तो बाद असीं उस नूं कैंडीडेट सिस्टम कहांगे। हुण एनालिस्ट ने की करना, कैंडीडेट की करैक्टरिस्टिक्स नूं स्टडी करना, उन्हां नूं फिर कंपेयर करना, ठीक है। जो भी एक्सपैक्टेड परफॉर्मेंस नेगियां इस दे नाल ये कित्थे तक खरे बैठते नेगे, फिर उस चों एक बेस्ट सिस्टम नूं चूज़ करना। यह एक ओवरव्यू आ किहदा फिजिबिलिटी स्टडी का। जे मैं डिफाइन करूँ कि फिजिबिलिटी स्टडी की करदा, तो इट डिस्क्राइब एंड इवैल्यूएट द कैंडीडेट सिस्टम एंड दैन इट सिलेक्ट्स द बेस्ट सिस्टम विच मीट्स परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। जिमें दसिया भी कुछ परचेज करना तो माइंड च कुछ क्राइटेरिया आ जाता, भी पहला तो ही असी सोच लैंदे आ कि कैंडीडेट सिस्टम च भी बेस्ट सिस्टम चूज़ करने ने, तां
ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾफ़ी ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਬੇਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਬੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਸਟਰੈਕਟ ਲਿਮਿਟਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਜਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੈਜਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਰਨਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੇਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਕਿਹੜਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟਸ, ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਪੋਸੀਬਲ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਪੇਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੇਂਜਿਸ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਟੈਂਜੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਟੈਂਜੇਬਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਸਾਡੀ ਰੈਪੋ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਪੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਪੋ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਊਟਗੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇਗੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ, ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਾਇਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਡਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੀਗਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋਬ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਡੈਜਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ
पता नहीं असी उस नूं भी समझ सकांगे या नहीं। जे ना समझ सके ठीक आ तां की होगा, साडा की बनेगा। ठीक आ, यह एक की हुंदियां नेगियां रजिस्ट्रेशनस हुंदियां ने। ऑपरेशनल ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ। ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇਗੇ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਰਟ ਦੇ ਫਸਟ ਫੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 6-7 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਹੈ ਮੀਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ 7 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਐਨਾਲਿਸਟ 'ਚ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, 7 ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲਸ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਲੋਡ ਇਹ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜੋ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ 1 ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਸਟਮ 2 ਆ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ 4 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ 'ਚ ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ 3 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੈ ਰਿਹਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਸਟ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਸਟ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕੋਸਟ, ਦੈਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਗੁੱਡ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਸਕਰੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੀਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਸਕਰੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਸਟ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗਰੋਥ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੀ ਨੰਬਰ 5। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ 4 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਟਰ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 5। ਅਗਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 4, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵੇਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 4 × 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 5 × 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇਟ ਨੂੰ।
इस तरीके दे नाल मल्टीप्लाई करना, ठीक है, करके फिर उस दी की होगी असी वेट नू असाइन कर देना कैंडीडेट सिस्टम 1 के ये सारे आए नेगे, इसका टोटल हो जूगा, ठीक है। फिर कैंडीडेट सिस्टम 2 ये की हो जूगा रिस्पॉन्स आया, इसका जिहड़ा टोटल किया गया, ये जदों कहंदे एक टेबल आ, टेबल तैयार किया जाता। नैक्सट स्टैप की होएगा, असी बेस्ट कैंडीडेट सिस्टम नू तैयार करना, तो बेस्ट कैंडीडेट सिस्टम किहड़ा होएगा जिसका की होगा स्कोर सब तो ज़्यादा होएगा, ठीक है। वो सानू की करेगा, बेस्ट सोल्यूशन देगा। फिर लास्ट दे विच लास्ट स्टैप की होएगा, इसका जिहड़ा लास्ट स्टैप आउंदा हुंदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट नू तैयार करना हुंदा गा। हुण ये जिहड़ी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ किवें होनी चाहिदी आ, इस च कहंदे इन्नी नॉन टैक्नीकल होनी चाहिदी है, इन्नी ये नॉन टैक्नीकल होनी चाहिदी आ कि मैनेजमेंट एंड यूजर नू समझ आ सके। नाल नाल ये इस दे विच इन्नी डिटेल होनी चाहिदी आ कि जिहड़ा भी कनक्लूजन ते एनालिस्ट किवें पहुंचिया, इस दी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होनी चाहिदी आ, यानी कि जो भी असी स्टैप्स कैरी आउट करने ने करे नेगे हुण तक फिजिबिलिटी स्टडी च, उस नू कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन कित्थों ते परफॉर्मेंस की डेफिनेशन तो लैके फिर फिजिबिलिटी कन्फिगरेशन, फिर जो भी कैंडीडेट सिस्टम चूज़ करने ने करे ने उन्हां दा बेस, फिर टेबल च जो भी रेटिंग दित्तियां नेगियां, ठीक आ, ओह किस बेस ते ने दे लई उस दी करैक्टरिस्टिक्स, सो दैट कोई भी उस रिपोर्ट नू चक के पढ़ेगा, ठीक आ, उसनू समझ आ जाए कि यह जिहड़ी बेस्ट सोल्यूशन आ किवें होएगा, तां ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स रिटन दा परपस आ जिहड़ा प्रिपेयर हुंदी आ, तां ही फिजिबिलिटी रिटन रिपोर्ट प्रिपेयर हुंदी आ। उदां ही जिद्दां असी बाकी रिपोर्ट्स आउंदियां नेगियां, जिवें कवर पेज हुंदे ने, ठीक आ, टेबल ऑफ कंटेंट हुंदे नेगे, फिर उस दे अंदर अदर फाइंडिंग लिस्ट हुंदी, लास्ट च की हुंदियां नेगियां रिकमेंडेशन हुंदियां नेगियां। एनालिस्ट दी जिहड़ी सारी स्टेटमेंट्स हुंदियां ने वो डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स दे विच हुंदियां ने। उस दे नाल नाल कई बारी ऑरल भी की हुंदा गा, प्रेजेंटेशन करनी पैंदा गा, जिवें एनालिस्ट नू मैनेजमेंट दे सामने, ताकि यह जिहड़ी सेल करना चाहिदा गा, अपने आइडियाज़ नू सेल करना चाहिदा कि हाँ जी तुसी इस सोल्यूशन दे जिहड़ी प्रोसीड कर सकते हो, ठीक आ। फिर फिजिबिलिटी फिजिबल भी आ ये, उस तो बाद हर तरीके दे नाल अते तुहाडे जिहड़े भी बेनीफिशियल भी हुंदे नेगे उन्हां नू कन्वेंस करना, ताकि रिपोर्ट की कई बार ऑरल प्रेजेंटेशन भी हुंदी है कि यह सारा काम किहदे विच हुंदा गा फिजिबिलिटी स्टडी दे विच। थैंक यू।